وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا أبواب الصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد. Syukran kathiran, jazakumullah ahsanal jazak. Diucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Haji Ahmad Suhendra yang telah memandu dalam pembacaan doa arwah, dan kepada akhirul kiram Bapak Hasan Haji Qasim yang telah memimpin pembacaan Yasin dan Tahlil. Berikutnya acara selanjutnya yaitu pembacaan Mukhtasar Maulid Al-Barzanji atau Maulid Sinfu Zurar yang akan dipimpin oleh adik saya Haji Zulfikri. Untuk itu Haji sini Ji, biar agak Samsul itu Haji Putra bantu jawab sini, dekat sini, ke sini, keluar sini, jangan muat sini. Pembacaan Maulid ini diiringi dengan hadroh seharusnya sama yang udah mahir ini. Tapi karena nggak ada timnya nih, ya terpaksa cuman duet ini duet. Jadi saya sama anak saya kan jadi tukang band aja. Lutfi, sini dek keluar. Iya, tapi yang banyak ngobrol ya. Tapi lagi baca. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, meskipun ini diiringi dengan hadrah yang sangat sederhana, besar harapan kami mari kita ikuti acara pembacaan Mukhtasar Maulid ini dengan penuh khidmat. Kita bersalawat bersama, itulah di bulan yang mulia ini, di bulan di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Haji Zulfikri kami persilakan. Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alwahyi khususun Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب
فنبت قات حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع منا شملي ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وساحل ما قد تهوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه وعلى آله مجده وتمسانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد منة ما درت به في أقداره القسمة فأرسل عليه أصطفى خلقه وأجل عبده الرحمة
علقت إرادته أزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثاره شرفه في عالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي أكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي بردت حضرة الإحسان سورة كاملة جعلت في هيكل محمود فتعطرت العطف الوجود واتخذت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحمد في عالم كرسي الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في الغريب والساسي الحمد الذي لا تنحسر أمراضه بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده فطولا وتنتشر أشراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله سرور قد توالى بحبيب عمل على من نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا فترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا هتت عين في من تلاله بشرا كاملا يذيع الضلالا وهو من فقير بما قد ضرب رفعة في صوته وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز أنواع في اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم بطون وزور ما مرض الحلق النور فتبارك الله من إله كريم فسرت رعايته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأ هذه بشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أول وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسيل، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شفعت إله هذا المستور ليبرز نوره نورا كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند ودع أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، واجعل الكون يونسون وسرور قد تجلى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum alhamdulillah ya ma'bud ya maulana ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli salatina sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ولما نزم الفكر من دره أوصاف المحمدية يدلقونا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا ويطب عملي في الأعمال مقبولا والتوجه في التوجهات الحسنة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمل فتعود صافرا وعلى باب عزتي تعثر حل فتخشاها من فيودة غامرة. نتوجه إليك بأصرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمن رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتي وحافظ سري وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك مخصوص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عمدتك في عبادك وسكوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأصرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل الأخضرة تربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. عبد الله زنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن يحفظنا في جميع أدوارنا وتولغنا بنا بجميع رعايتك وحسن وغايتك ويبلغنا من سرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنك بك ورسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وإن جعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووفر ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودين راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة ومليم الإسلام والإيمان وبأهلها معمورة معنا وشورى واكسب لهم غربة المغروبين وعدنا المادنين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعاندين والظالمين واقصد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتعييد من علمك ونصر على المعاندين من المنافقين بالكفار
واجعلنا يا ربي في الحزن الحسين من جميع البلايا وفي الحزن المكين من الذنوب والخطايا وزدنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك غائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واحتب لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, rentetan acara dari pembacaan suratul Yasin, tahlil dan mukhtasar maulid sama-sama telah kita ikuti bersama. Saya atas nama keluarga besar Ustadz Haji Ibrahim Jabir bin Haji Ahmad Jabir, perkenankan saya mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada khususnya guru kita bersama Ustadz Haji Ahmad Suhendra, Ketua-Ketua Masjid Bapak Gojali, dan para jamaah sekalian yang sudah sudi kiranya hadir memenuhi undangan kami di tengah hari bolong ini yang panas, yang enak kita tiduran. Tapi alhamdulillah bapak-bapak jamaah sekalian dapat memenuhi undangan kami. Suatu kebahagiaan yang tak terhingga buat keluarga kami. Maka kami tidak dapat membalasnya, hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki bapak-bapak sekalian, niat baik bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang lipat berganda. Amin ya rabbal alamin. 12 tahun yang lalu orang tua kami Ustadz Haji Ibrahim Jabir meninggal dunia. Tak terasa udah 12 tahun kita memperingati haulnya, keluarga ini memperingati haulnya. Almarhum Ustadz Haji Ibrahim ini meninggalkan anak, putra 5, putri satu-satunya putri. Pesan dari ayah kami nggak banyak pesannya. Yang penting tuh kita anak-anaknya disuruh pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apaan aja gitu. Terserah. Mau punya cita-cita apa aja, yang penting satu, bertakwa. Bisa ngaji, sholat, jangan ditinggal. Itu pesannya gitu. Ini almarhum nih. Jadi ya terbukti abang saya punya cita-cita beda dengan saya waktu itu. Abang saya cita-citanya memang jadi tentara, jadi polisi. Alhamdulillah tercapai berkat didoakan orang tua dan keinginan yang keras. Itu Haji Abdul Qadir, abang saya nomor 1. Anaknya juga alhamdulillah udah jadi polisi. Saya nomor 2, Haji Abdul Malik. Cita-cita waktu itu ya pengen jadi kiai besar. Karena saya sering diajak itu ke guru-guru beliau. Jadi ayah saya itu semasa mudanya memang nggak henti-hentinya menuntut ilmu. Karena saya dipesankan itu orang capek-capek berjihad itu dengan pengorbanan harta jiwa. Tapi dengan menuntut ilmu sama pahalanya seperti orang angkat pedang jihad. Mu'alim Damiri dituntut ilmu di situ. Ki Haji Safari, terusnya di hutan panjang ada Ki Haji Nasih Ramli, dan terakhir terus sampai akhir hayatnya belajar bersama Ki Haji Mu'alim Syafi'i Hazami. Itu saya dipesankan seperti itu. Jadi saya punya orang tua nih, Ustadz Haji Ibrahim Jabir. Bagi saya bisa jadi teman buat saya, teman ngaji. Bisa juga jadi guru privat buat saya, teman saya bertanya. Bisa kalanya bisa jadi teman debat. Gitu. Itu yang saya kagumi. Nggak terasa udah 12 tahun, kayaknya baru kemarin. Karena kita memang di keluarga
dipesankan itu yang penting satu ukur, takwa rukun. Rukun tuh akur, maka setiap malam minggu tuh diwajibin, dari beliau masih ada, setiap malam minggu wajib kumpul, mantu, cucu semua dikumpulin malam minggu. Ya malam minggu kumpulnya ya baca yasin, tahlil, maulid, begitu aja. Memang kita dipesanin. Mungkin di daerah Sumatera, di Jawa banyak tarekat Naksabandia, banyak tarekat. Kita nggak usah ikut tarekat, kata dia gitu. Baca aja Ratibul Hadad, Ratibul Atos, terusnya adik guru di mana ngaji, itu tarekat kita. Kata kita tarekat jalan. Makanya kita umat Islam wajib itu kita ikut tarekat. Tapi tarekat kita, saya diajarkan udah ngaji dan ngaji, baca ratib, ame baca Ratibul Hadad beratos. Memang ini tarekatnya para habaib, ya kan? Dia nggak pakai tarekat lagi, mursyidnya langsung. Karena para habaib pun ada tetesan darah Rasulullah. Jadi begitu dibaca ratib langsung koneknya ke Rasulullah. Makanya banyak tarekat mendirikan ada mursyid ini. Tapi kita diajarkan cukup dengan tarekat. Dan pesan selanjutnya itu setelah akur saya dapat pesannya sekeluarga. Waktu itu memang narkoba belum merajalela, tapi udah tanda-tandanya. Itu yang minum AO, yang ganja. Bapak saya kan guru, orang tua saya itu guru BP lagi, di SMP, di SMA. Sampai akhir hayatnya tetap mengajar. Pesan dia kepada kita itu, jangan coba-coba bergelut dengan narkoba atau sejenisnya, kejahatan itu. Caranya bagaimana untuk menghindar itu? Jangan mencoba. Terus bagaimana caranya supaya kita nggak mencoba? Akhirnya dibikin peraturan. Rokok buat kita nih sekeluarga. Begitu ayah saya ini bilang, ya meskipun rokok itu hukumnya nggak haram, mubah, tapi bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi lima. Tapi buat kita sekeluarga, kalau bisa jangan ada merokok. Istilahnya nih tanda kutip haram, tanda kutip artinya dilarang keras keluarga itu merokok. Ya alhasil alhamdulillah. Kita berlima meskipun laki-laki semua nggak ada merokok sampai saat ini. Abang saya polisi juga, kalau jaga banyak hadiah dari rokok nggak diambil. Kagak diisep, cuma diambil doang. Kagak diisep rokok, dapat 1 slug 2 slug diambil aja ya, tapi kagak diisep. Banyak, mungkin Haji Fikri juga banyak orang kasih hadiah rokok, termasuk saya juga. Termasuk kita terapin ke anak-anak saya juga. Mudah-mudahan, makanya dengan berkumpulnya Bapak di sini, besar harapan kami sekeluarga, mohon didoakan dengan peringatan Maulid dan Haul ini agar keluarga kami terus rukun, akur, terus menjaga prinsip-prinsip yang orang tua kami ajarkan, yaitu takwa. Terus yang prinsip yang kedua itu, kalau kita bersalah berani harus minta maaf dan berani merubah, mengganti kesalahan kita dengan kebaikan. Itu yang kita diajarkan. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu katanya kalau kita salah. Terus ganti kesalahan kita itu dengan kebaikan sesuai dengan kesalahan kita. Mungkin kalau kesalahan kita hanya sekedar lisan, gunjing, sakitin hati orang, ya cukup dengan zikir. Tapi kalau sampai ya yang lebih besar, ya mungkin dengan kafarahnya, ada yang puasa, ada dengan bersedekah gitu. Terus kami diajarkan. Dan yang terakhir dan ketiga, kita diajarkan untuk selalu rendah hati oleh orang tua kita. Pokoknya di mana kita berada, bergaul terus dengan di masyarakat. Orang masyarakat menghargai, menghormati atau tidak kita dihargai, tetap kita harus berpenampilan bangga akan keislaman kita. Fi ayyi ardin tataf anta mas'ulun an ra'iyati. An islamiha, kita diwajibkan untuk bertanggung jawab atas keislaman kita. Maka itu jangan tuh, itu yang kadang-kadang suka kita agak berat. Saya khususnya pesan saya tuh, jangan tinggalin tuh pakai peci tuh. Makanya orang tua saya tuh pakai peci terus kan, pecinya hitam, ngajar kemana aja tuh. Kalau kita kan suka nyaru, suka nyaru jadi anak muda pakai pet gitu kan. Suka kita agak malu, kita di kantor gitu. Tapi pas suka keringan yang itu, akhirnya kita pakai gitu peci. Artinya bukannya mau tampil sok-sokan minta dihormatin. Ternyata disitulah salah satu mencegah supaya kita nggak berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa. Ya maklum ya, manusia suka lupa khilaf. Apalagi kita di kantor. Ya kantor itu bukan semua orang tua Pak, asal tahu aja, ada yang cakep-cakep juga. Nah kita di situ tuh, kalau kita pakai peci, masa pantas kita godain orang? Masa pantas mata kita jelalatan? Masa pantas kita ya berlaku senonoh? Nah makanya
pakai peci terus. Nah itu tuh, di antaranya pesan juga pakai gamis. Nah itu yang nggak saya bisa. Suruh pakai gamis itu nggak bisa, kita belum bisa melaksanakan itu pakai gamis. Untuk dari itu sekali lagi ini saya bukan buat menasihati berceramah, hanya mengingat nih haul almarhum orang tua saya yang subhanallah, dan alhamdulillah kami masih diberikan tanda buat kami menggapai ridha Allah, yaitu masih diberikan ibunda kami tercinta Ibu Hajah Hindun. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat. Maka dalam kesempatan ini pula mohon khususnya dari guru kita ini, mohon didoakan ibunda kami ini Ibu Hajah Hindun diberikan umur yang berkah, sehat badannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat membimbing kami anak-anaknya, cucu-cucunya untuk tetap mempertahankan 3 prinsip itu, tetap bertakwa kepada Allah. Kalau kita salah berani bertanggung jawab, berani minta maaf dan menggantikan kesalahannya. Dan pesan ketiga, tetaplah dengan rendah hati, dengan akhlakul karimah. Sebenarnya itu yang kami sampaikan ucapan terima kasih, tapi nyampur rame ucapan haul ini, ingat orang tua. Untuk wejangan selanjutnya kami mohonkan kesediaannya untuk mau'idhah hasanah guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtaram Fadilatul Ustaz Haji Ahmad Suhendra. Dengan sangat kami mohonkan nasihat buat kami sekeluarga. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa ja'alna faqihna fi syariatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, rahmatan lil alamin wal mab'utsu li jami'il umam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah rahmatal abrar. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmatnya yang tak terbilang yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Selawat dan salam tentunya tak luput pula kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada kesempatan yang sangat baik dan sangat berbahagia ini pada acara haul guru kita bersama Bapak Ustaz Haji Ibrahim Jabir bin Ahmad Jabir, semoga Allah senantiasa menjadikan beliau kuburnya raudhah min riyadil jannah, curahan rahmat dan maghfirah selalu berada di dalam sisi beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, berbahagialah kita bahwa misalnya kita pada hari ini bertemu pada acara haul 12 tahun wafatnya guru kita. Tentunya dari acara ini kita mendapat atau menjadikan satu cerminan buat kita semuanya. Kenapa? Karena guru kita ini udah membuktikan keberhasilannya. Beliau membina keluarganya begitu sangat baik. Setelah itu kita lihat juga sosok orang-orang atau putra putri beliau yang telah dididik beliau, ternyata memang memiliki potensi yang sangat besar. Kemanfaatannya sudah kita lihat bersama. Ustaz Haji Ibrahim Jabir almarhum, semoga dirahmati Allah. Beliau meninggalkan 5 orang anak laki-laki ya, 1 perempuan. 5-5-nya akur, 5-5-nya akur.
nggak ada yang berselisih paham. Kalaupun ada, nggak seperti layaknya yang lainnya, sampai nggak ada yang saling tanya satu dengan yang lainnya. Ya, ternyata Ustadz Ibrahim Zabil almarhum ini benar-benar sukses di dalam membina putra putri beliau, sukses di dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang melahirkan putra-putra yang bisa melanjutkan langkah jejak daripada almarhum itu sendiri. Sedikit tentang almarhum, beliau kenal saya tentunya sejak saya pindah ke Cempaka Putih Barat ini. Dulunya saya tuh sering nganter undangan dari guru kita bersama almarhum Kiai Haji Safari beserta putra beliau yang namanya Abu Bakar. Ya, mungkin Ustaz Abdul Nawi belum ada, kecil masih. Ini masih ngundang banyak kumpulan. Ya, saya sering mengantar surat untuk pengajian gabungan yang dipimpin oleh Kiai Safari. Memang saya tinggal dekat Kiai Safari gitu ya. Nah, ternyata sosok Ustadz Ibrahim Jabil itu bertemu dengan saya. Ya, pertama waktu saya nikah, kedua banyak sekali beliau memberikan masukan-masukan buat saya. Memang beliau nggak kalau kata orang Sunda nggak asa-asa gitu ya. Langsung memberikan apa-apa kepada saya, di antaranya Ustaz, kita ini mesti jaga masjid kita, jangan sampai kemasukan ame paham lain begitu. Ya Ustaz, saya setuju. Nanti gimana kalau entar ada yang masuk paham lain? Ya siap insya Allah Ustaz, kita berupaya untuk memagari masjid ini dengan paham yang sudah ada atau kebiasaan yang sudah ada gitu. Juga beliau bilang sama saya, kita hidup di Jakarta nih, di samping kita punya ilmu-ilmu lain ya, ilmu alat, ilmu nahwu dan ilmu lainnya, tetapi yang paling penting kita harus punya ilmu kemasyarakatan gitu. Ustadz harus punya ilmu kemasyarakatan. Artinya jangan Ustadz itu cuma tahu ilmu balaghah, mantik, sorok, nahwu gitu ya. Tetapi begitu di masyarakat ternyata nggak terbukti. Ilmu yang dalam itu tidak kelihatan. Padahal dia alim. Nah, ilmu itu apa? Ilmu itu diantaranya kita sering baca Ratibul Hadad, Ratibul Atos, tahlil, ya, itu namanya ilmu masyarakat. Kalau Ustaz nggak bisa baca rawi, jangan. Kalau kata sayur asam kurang garam, nggak enak, aseman. Emang alim, tapi begitu suruh baca rawi nggak bisa. Kenapa? Karena dia bergelut di ilmu alam, bergelut di ilmu tafsir. Begitu ilmu-ilmu yang seperti baca rawi begini nih nggak disadari, nggak didalami, ya begitu. Kelihatannya begitu petas, begitu kayak begini, ya. Ada ustaz kadang-kadang disuruh baca rawi nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak terbiasa. Kalau nggak terbiasa, jadi pugak adanya, ya. Nah, oleh karena itu beliau selalu menasihati saya itu, ya, baik Ustaz, ya. Ini perlu, saya juga selalu bilang sama anak-anak di rumah tuh, ente boleh belajar nahwu, belajar mantik, berbalaghah, tafsir boleh, tapi ilmu masyarakat, ya, ya jangan tambang, apa tambang Ustaz? Hah? Tambang. Jangan tambang, mau pintar sendiri, nggak mau gaul, gitu. Emang hebat, ya. Tapi saya suka berpikir, ternyata memang bagian dari keluarga saya itu masih banyak yang begitu. Kalau saya orangnya polos, ya. Bahkan dia nggak segan-segan kalau sama saya nih, yang sekarang suka kita biasain kalau ada jamaah meninggal, Ustaz bawa saya tajiah. Kalau nggak saya mimpin tahlil, beliau doa. Kalau nggak beliau doa, saya suruh pimpin tahlil. Berdua. Yang saya belum bisa ikutin beliau adalah satu dari pakaian. Beliau selalu pakai gamis
gamis dan ada dobelannya. Kalau nggak salah jubah ya, jubah, dan selalu pakai ikel. Siapa itu? Ikutan gurunya Kiai Haji Safari. Kiai Safari itu selalu begitu, pakai baju ya. Meskipun beliau itu asal muasalnya adalah orang PSI, orang PSII ya, dari bendera Wahabiyah gitu. Tapi begitu dia hijrah ke kita, dia pakai habis dia ngajar muslim ke sana, termasuk saya suka ngantar surat ke sini ya. Beliau Ustaz Ibrahim Jabir suka ngaji ke Kampung Rawa, dulu namanya Masjid Pak Safari ya. Nah, di sini ada masjid yang mana saya lupa lagi, yang dulu beliau suka datang ke sini. Nah, jadi yang patut kita serap di sini adalah ya ketekunan beliau di dalam membina rumah tangga, ya keberhasilan beliau dalam membina rumah tangga. Dan beliau tuh enaknya beliau kalau beliau salah dibetulin ketawa nih, nggak marah, tawa. Kalau kita kan kalau dibilang ngambek, ya. Kalau boleh, ji ente tadi baca surat salah, kurang satu ayat, ya. Dia ketawa. Ya, aku juga lagi mikirin nih pulang keluar dari masjid, ya. Perasaan, ani kurang baca itu satu ayat tapi keburu almarhum yang apa? Yang ngebilangin, ya. Tapi beliau begitu lama, ya. Legowo kalau kata bahasa orang Jawa. Ya, nggak marah, nggak apa, ya. Ujung dari maafin Ami ya, Ami gak kepikiran sih satu ayat ketinggalan, tapi dalam segi hukum nggak apa-apa, ya. Namanya itu kan sunnah hayat, ya. Kalau salah namanya manusia, nggak ada gading yang tak retak, gitu saja. Nah itu, jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari dari Ustadz Ibrahim Jabir ini almarhum. Pribadi saya, ya sebetulnya sih saya kalau ngomong beliau nggak tahu mas gitu ya, banyak hal-hal yang saya dengar seperti orang baik, nggak nyuekin, baca, tapi punya seperti contoh lah. Ya, mari kita contoh Ustaz Ibrahim berhasil dalam membina tangga, gitu ya. Nah, kemudian setelah hal ini tadi ada sebelumnya ada apa namanya acara maulid. Ya, saya ingat satu hadis Rasulullah SAW ya dari Abi Hurairah. Beliau katakan, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beriman seseorang, ai la tamamul iman, tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku dicintai olehnya lebih mencintai daripada orang tuanya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Ini berat sekali, tanda kutip berat. Kita belum bisa begitu. Ada yang bisa begitu? Belum. Memerlukan Rasulullah, mendahulukan Rasulullah daripada kepentingan kita, kecintaan kita sama orang tua kita, sama anak-anak kita, sama manusia lainnya. Begitu ada kepentingan Rasulullah, begitu kita segera mengikutinya. Ya, ada suatu perkataan sahabat, ya, beliau mengatakan, manitawab, ya, uhibba Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi tibai sunnatihi bahwa kadzabun wa man da'a
siapa yang menyeru, siapa yang selalu mengatakan dirinya hubbun nabi, cinta kepada Nabi, min ghairi tibai sunnati, tapi nggak mau mengikuti sunnahnya, bahwa kadzabun, dia adalah orang pendusta. Barangkali ini juga termasuk kita ya. Kita ngaku-ngaku cinta sama Nabi ya, tapi ternyata kita tidak banyak menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan banyak ya. Sunnah Nabi di antara lain ada yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan pergaulan kita sesama kita. Itu kan ada sunnahnya ya. Tegur sapa, kalau ketemu di jalan kita ucapkan salam ya. Yang lebih tua yang muda kepada yang tua, yang sendiri kepada yang banyak gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau yang tua juga enggak ingat, kalau yang muda juga enggak melihat, yang tua juga memberi salam. Artinya kehidupan Rasulullah itu selalu ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi syariatnya, kan banyak syariatnya ya. Termasuk ada tadi yang Ustaz katakan, Ustaz almarhum Ibrahim Jabir itu gemar ngaji, itu saya di Solo. Sama saya ikut waktu ngaji sama mualim. Ya, dulu beliau belum ngaji sama mualim, ngajinya sama Seram dia sudah. Iya, saya orang yang pernah ditegur sama Ustaz almarhum waktu sembahyang, saya ditegur. Dan saya kalau habis sembahyang, sami Allahu liman hamidah begini ya. Selalu begini. Beliau bilang, kalau sampai Allah Subhanahu wa rusak gitu. Itu bisa menambah rukun. Itu beliau belum sama Kiai Muhammad Syafi'i belum. Tapi setelah itu, setelah beliau pernah belajar, baru beliau ke saya lagi. Oh iya, jadi itu sunnah hayat. Gak apa dengan alasan kalau kita sampai Allah liman hamidah begini-gini kan, jadi enggak ada ya tambah gerakan. Jadi begini yang cakepnya, begini boleh, jadi aku nggak apa-apa kan gitu ya. Namanya ngaji. Jadi kalau kita ngaji ngelihat teman yang salah, jangan kita tegur dulu ya, atau kita tegur nggak taunya yang kita tegur justru saya yang menegur yang salah, kan kadang-kadang begitu. Nah, kita masih kurang nih cinta kita sama Rasulullah, belum sepenuhnya ya, karena kita masih cinta sama kedua orang tua, masih cinta kepada anak-anak. Contohnya nih, kalau ada pengajian ya, ada pengajian anak kita nangis ya, kita tinggalin tapi kita kalahin ngaji. Kalahin ngaji. Mak kita bilang, lo jangan berangkat dulu ngaji deh, nggak ada temannya sendiri. Kira-kira kita duluan mana? Duluan panggilan Rasul atau panggil ibu kita? Nah di sini ya, di sini agak memang sedikit mungkin agak berat buat kita. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, qul ya Muhammad, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Bahkan tidak sampai situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Ya, kan begitu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Yang saya garis bawahi adalah kecintaan. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni dengan suara, ikuti aku. Ya, ternyata kita masih belum bisa mengikuti secara secara baik. Masih banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jadi kesimpulannya ya, berbahagialah untuk putra putri almarhum
Bapak Ustadz Irwan Jabir, mudah-mudahan beliau semuanya ini diberikan kehidupan yang layak, ya, dipanjangkan usianya semuanya, dijembarkan rezekinya, dimajukan usahanya. Untuk ibu beliau, istri almarhumah Ibu Hajah Hindun, mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan usianya, berkah dalam usianya, dan dan semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan. Bila nanti saatnya tiba, berharap kita mudah-mudahan kembali dengan husnul khatimah dalam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anaknya mudah-mudahan semuanya bisa menjadikan keteladanan bagi masyarakat, bagi warga kita, jemaah kita semuanya. Ya, ternyata memang kita setelah melihat hasilnya, ya, guru kita nih Ustaz Abdul Malik, ya, banyak banyak membaca, menghafal Quran. Kalau saya ketinggalan, ya, karena saya sibuk kesana belajar nahu, ya, belajar alat, belajar apa. Kalau sekarang udah suka begini, yang dulu udah diingat lupa lagi, bahkan bacaan yang udah biasa kita baca lupa lagi. Nah, oleh karena itu saya seorang yang kurang dan buruk ini selalu mengikuti langkah-langkah orang yang terdahulu seperti guru-guru kita, ya. Kebenaran lagi Habib Ali bin Abba membuat susunan waktu itu saya sholat, saya pakai beliau. Mengingat saya juga nggak banyak yang hafal Quran. Kalaupun saya hafal, saya lontarkan, saya bawa, kadang-kadang lupa. Kelupaan inilah yang sangat saya khawatirkan, ya. Nah, jadi terpaksa saya kalau sholat tuh, ya, lebih suka baca surat-surat pendek, ya, karena memang banyak nggak hafal. Kalau hafal pun suka lupa, dikhawatirkan lupa, lebih memilih surat pendek. Kalau yang hafal tafadhol, ya, silakan saja, ya, dengan melihat situasi dan kondisinya, ya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, inilah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan tentunya semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, lebih khusus keluarga almarhum ala dunia biniati sehat wa biniati afiyah biniati sa'adah wal barakah bisiril fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Nas'aluka ya Rabbi haqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bihaqqi man unsilat alaihi Fatihah an taftaha alaina abwabal khair waj'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa jama'atina khususan min ahli al-marhum Bapak Haji Ibrahim Jabir Abu Ilmika ya Faqihum fiddin wa alimhum bil hikmati wat tabir. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana wa qaddi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakumullah ahsanul jazaa, diucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Haji Ahmad Suhendra yang telah memberikan wejangannya. Hadirin para undangan jamaah sekalian yang kami hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa yang telah dipandu oleh guru kita, maka berakhir pula susunan acara kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan Haul Ustaz Haji Ibrahim Jabir bin Haji Ahmad Jabir pada hari ini Sabtu 6 November 2021. Saya atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam tutur kata saya, tegur sapa kami sekeluarga kurang berkenan di hati bapak-bapak
hadirin sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.